салом дуруд бепоён бинандагони азиз. Мо айни ҳол дар қисми низомии 13483 шаҳри Кӯлоб қарор дорем ва хостем дар арафаи яке аз ҷашнҳои бисёр ҳам муҳим ва арзишманд барои мардуми шарафманди тоҷик 31-мин солгарди рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ, яъне қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва хостем доир ба хидмати ҳарбӣ ва шароитҳои хидмати ҳарбӣ ва ҳисси ватандӯстию ватанпарастии ҷавонони мо бо як гурӯҳ сарбозони ин қисми низомӣ суҳбате ороста бошем. воқеан ҳамватан ин беҳтарин ва арзишмандтарин ганҷинаи бебаҳо барои ҳар як нафар аст. дӯст доштани ватан, ҳимояи марзубун, қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмарди баланду номуси ватан аст, ки имрӯз ин ҷавонмардоне ки мо бо онҳо қарор дорем аз сафи ҳамун ҷавонмардоне ҳастанд, ки барои ин ватан, ин сарзамин хизмати модар ватанро адо намуда истодаанд. ва дар ин ҷо аз ҳамсуҳбатони мо ҳастанд яке собиқ омӯзгори донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ, ассистенти кафедраи журналистика Муслимов Исмоилҷон ва ҳамсуҳбати дигари мо ҳастанд собиқ директори мактаби рақами 25 ноҳияи Восе Раҷабзода Раҳмоналӣ. то ҷое ки мо медонем, шумо то ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастан омӯзгор будед. ҳамчун омӯзгор, ҳамчун равшанфикр лутфан мегуфтед ки чӣ шуморо ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваст? марҳабат. хуб, сарбози қатори Муслимов Исмоил ҳастам. тӯли 5 моҳ мешавад ки дар қисми ҳарбии 13483 деҳи шаҳри Кӯлоб адои хизмат намуда истодаам. чуноне ки дар моддаи 43 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар як шаҳрванд аст. тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян менамояд. ва пеш аз оне ки ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурӣ бипайвандам, албатта ман тӯли 2 сол дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба ҳайси омӯзгор дар кафедраи журналистика кору фаъолият менамудам ва таъкидҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буданд, ки мо ҷавононро бештар дар рӯяи ватандӯстӣ тарбият менамуданд ва ҳар вақте ки мо баромадҳои эшонро дар тариқи оинаи нилгун тамошо мекардем ва ҳисси ватандӯстии мо омӯзгорони ҷавон баланд мегардид ва ин боис гардид, ки бо якчанд нафар омӯзгорони донишгоҳ, ҳамкорони худ, собиқ ҳамкорони худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайвандам. ман сарбози қатори Раҷабзода Раҳмоналӣ ҳастам. пеш аз он ман баъди хатми донишгоҳи давлатии Бохтар факултаи журналистика хостам, ки идомаи таҳсили худро дар соҳаи магистратура, яъне ба яке аз донишгоҳҳои шаҳри Москав супоридам. Хостам, ки таҳсили магистратураро гирам. тӯли 1 сол онҷоро хондам, таҳсил гирифтам. баъдан омадам бо супориши маорифи ноҳияи Восе ба вазифаи директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 таъин гардидам ва дар давоми фаъолият дидам, ки ҷавонон бисёр ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мепайванданд ва тасмим гирифтам, ки қарзи шаҳрвандии худро низ дар ин ҷо мисол адо кунам. яъне хостам қарзи шаҳрвандии худро адо кунам ва баъдан ба қисми ҳарбии 13483 деҳи шаҳри Кӯлоб пайвастам ва айни ҳол дар ин ҷо адои хизмат кардем. бисёр ҳам худ воқеан ҳам дӯстони азиз чӣ гуне ки мебинед ҳисси ватандӯстии ҷавонони мо бениҳоят баланд аст ва ин Исмоилҷон ва Раҷабалӣ бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастанд, ҳарчанд инҳо омӯзгор буданд ва кӯшиш карданд, ки қарзи шаҳрвандии худро адо намоянд ва ба ин хусус ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастанд. мегуфтед, ки ҳамчун собиқ омӯзгорони ҷавон дар тӯли 5 моҳи хидмати ҳарбӣ онро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ бисёр хуб аст. айни ҳол яъне дар як шароити муфид, дар як шароити бениҳоят хуб аст, ки
تمام شرایط ها با سربازان مهیا گردانده است، چی از لحاظ خوراک باشد، چی از لحاظ سر و لباس باشد، همه جهت سرباز هیچ مشکلی ندارد، هیچ تنقیصی نمیکشد از اینها. دولت حکومت همه اینها را تامین کرده است و ما همیشه کوشش میکنیم که خدمت را صاف دیلانه برای قرض شرمنده خود در وطن عزیزمان پیش بریم، وطن خود را همیشه حفظ نماییم. خب طول 5 ماهی که من در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستادم و واقعا هم پیش از آنی که ما با خدمت حربی می اومدیم، جوانان دایر به خدمت حربی هر گونه فکر و عقیده های منفی داشتند. ما فکر میکردیم که در حقیقتا شاید گفته های آنها راست باشد و من که خود ژورنالیست بودم و خواستم که محض با خواهش خود به صف قوای مسلح پیوسته دایر به رفت خدمت حربی از نزدیک شناس شوم و در کارهای تحقیقاتی خود در آینده آن را استفاده برم و به همین سبب به خدمت وطن مادر رسیدگار گردم. و چنانه که همگان میدانند و در اینجا سربازان هم شاهد هستند، خدمت در صف قوای مسلح روز تا روز خوبتر و بهتر گردیده ایستاده است نسبت به سالهای پیشین، یعنی سالهایی که سالهای 91 92 93، چون که خدمت نسبت به سالهای پیشین خیلی خوبتر گردیده است، چون که در آن دوره قوای مسلح جمهوری نو تأسیس بودند و البته کم کستگی ها در صف قوای مسلح دیده می شدند، اما حاضر باشد با دستگیری به واسطه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تمام شرایط ها برای سربازان آماده گردیده ایستاده است. ما در یک روز 3 مرتبه با خوراک گرم تامین هستیم و سربازان در وقت‌های خالگی خود می توانند به هر گونه بازی‌های ورزشی مشغول شوند، از جمله فوتبال، والیبال. از جمله در قسم حربی ما تالاری ورزشی هم برای جوانانی که ورزشگر هستند و با ورزش مشغول هستند و پیوسته بدن خود را آب و تاب می‌دهند، بسیار یک تالاری ورزشی زمانوی مهیا کرده شده است که جوانان ورزشگر می‌توانند همه روزه از این استفاده برند. اینها بسیار یک امکانیت‌های خوبی هستند که برای رشد و نمو یافتن سربازان در قسم‌های حربی. با تشبث به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان، خاصتا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، امروز در تمام قسم‌های نظامی حربی با تمام شرایط‌های زمانوی مهیا شده است. لطفاً کمی درباره برتری‌های خدمت حربی و لحظه‌های بهترین آن برای ما و برای بیننده ما قصه می‌کردید. برتری دیگر خدمت حربی در آن است که ما بغیر از آنه که همه روزه در قسم حربی برای آب و تاب دادن بدن خود مشغول می‌شویم و بعد نریاد شبانه روزی می‌رویم و از جمله باز ما سربازان در این قسم حربی بعد مشغولیت‌های لکسیونی هم می‌خوانیم، از جمله از فن‌های تیاری آتشفشانی، تیاری تاکتیکی، تیاری جمعیتی دولتی، تیاری جنگی که این برای ما جوانان بسیار هم یک بسیار هم درس‌های خوب هستند، چون که ما هنگامی اشتراک در چنین درس‌ها دایر بر رفت مبارزه‌ها، جنگ‌ها و از جمله هجوم‌های پی در پی از نزدیک آشنایی پیدا می‌کنیم و برای حمایت مرز و بوم خویش به ما کمکی خیلی زیاد می‌رسانند. واقعا هم وقتی که افسران و سربازان در قسم‌های نظامی دای خدمت میکنند و بعد از برگشتن از خدمت حربی درباره بهترین لحظه‌ها، درباره لحظه‌های خاطرمان خود قصه میکنند، خب لطفاً شما میگفتید که کدام لحظه‌های خدمت حربی بیشتر برای شما پسند است؟ آیا هستند لحظه‌هایی که شما به صبرانه آن را انتظار هستید؟ البته هستم. قبلا وقتی که من دانشجو بودم و در ختم آن که همچون دیرکتوری مؤسسه رقم 25 کار و فعالیت میکردم، برای شاگردان خود، برای نسل نورس جوان، برای نسل نورس وطن دوست همیشه قصه میکردم. دوره های بهترین دانشجویی خود را با خوانندگان قصه میکردم، حرف میزدم و من فکر میکنم که با جز دانشجویی هیچ دوره خاطرات نیست، دوره بهترین نیست
وقتی که من به صف قواهای مسلح پیوستم و در اینجا ادای خدمت کرده شدم و بهترین خاطره هایی که هستن چی از دوره دانشجویی دیدم، مثال برتری های زیاد دارد. من فکر میکردم هیچ برتری ها از خاطرات دوره دانشجویی نیست و دیدم که در قسم حربی چون یک روزهای هستن، یک روزهای فراموش نشونده، مثلا با دوستان، با تمام آن نوسکران، با تمام آن دوستان که یک جا صحبت میکنیم، قصه میکنیم، دوران گذشته و مثل یک برادر میشیم، و مثل یک فرزند مادر میشیم که ما 24 ساعت همراه یکدیگر هستیم، چی در خوردن، چی در تمرین های ورزشی، چی در خواب، همه جهت ما یک جا هستیم و بهترین لحظه هایی هستند که هیچگاه اینها فراموش نمیشوند. چون من همیشه با شاگردان خود قبلا سخن میکردم، حرف میزدم که شما در حس وطن دوستی خود را بیاموزید و بعد از ختم مؤسسه مثال شما نیز دانشجو میشوید، شما نیز بهترین خاطره ها را مثال به خود میگیرید و من همه اون چیزها را باز در قسم حربی، یعنی در وقتی که به صف قوا پیوستم مشاهده کردم و با خود یک غذای معنوی گرفتم، یک غذای گرفتم که هیچگاه این رو من فراموش کردم نمیتونم. دوستان خود را مثال به خود یافتم، دوستان بهترین خود را مثال به خود قبول کردم. خب ما در پیش روی یکی از جشن‌های بزرگ، یکی از جشن‌های بسیار هم مهم، یعنی 31 سالگی ارتش ملی قرار داریم و خب شما همچون سرباز قسم نظامی تمنیات شما با افسران و سربازان چی است؟ البته چگونه که به همگان معلوم است، ما در عرفه تجلیل 31 سالگی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قرار داریم و تمنیات من همچون سرباز قواهای مسلح و جوانان، از جمله به همه آن سربازانی که در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت می‌نمایند همین است که و همه ایشان پیش از همه سربلندی، تنی صحت، دل بی‌غم و در پیشبرد خدمت حربی کامیابی‌های بی‌نظیر را تمنا دارم. بگذار قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 100 ساله‌ها پاینده باشند و ما جوانان در صف ارتش آمده خدمت مادر وطن کنیم، چون که خدمت مادر وطن قرض شهروندی هر یک جوانی با ننگ و بناموس این وطن است. سلام باشید. برای آن نفرانی که سینشان به خدمت حربی رسیده است که روزهای نزدیک دعوت بهاری هم آغاز می‌گردد، چی پیامی دارید شما؟ من به کل اون جوانانی که به سینشان به سین خدمت حربی رسیده است دعوت به عمل می‌آورم که برای حفظ و مرز و بوم وطن خویش بیایند خدمت کنند، سر بلندانند و همیشه پرچم بردار کشوری عزیز باشند و در میان دیگر جوانان یعنی با فخر و پیشرفت و پیشصف باشند و همیشه نامبردار این کشور عزیز باشند و همیشه کوشش کنند تا در زندگی دستگیر پدر و مادر و دستگیر یار و دوستان و برادر باشد. و یک شعر میخوام بگویم که جان برای وطن نیسار من نکنم کی میکند، دل به غم وطن فگار من نکنم کی میکند، در بد و نیکی او شریک من نشوم کی میشود، حفظ و وفای او شعار من نکنم کی میکند. سلامت باشید. واقعا هم بار دیگر دوستان عزیز، بینندگان گرامی، یادآور میشم که آن صحبتانی ما بودن سربازان قسم نظامی 13483 شهر کلاب مسلم اسماعیل جان و رجب زاده رحمان علی.